હજી અત્યારે રહેવાનું ગામમાં તો મકાન હોય નહીં, એમાં ગામ તરફ છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાત આવી રહ્યા છે, ગુજરાતના વિકાસને એક નવી પ્રગતિ દેવા માટે આવી રહ્યા છે કે ક્યાંક ગુજરાતનો વધારે વિકાસ થાય, અને એને જ લઈને હવે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવી રહ્યા છે તેમને વધારે એક જગ્યા ઉપર જવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તમે ગુજરાતના વિકાસ માટે આવો છો તો એક વખત ઘેડ પંથકની પણ મુલાકાત લઈ લેજો, કારણ કે ત્યાંના લોકો તમારી પણ રાહ જોવે છે. આવું અમે નહીં પરંતુ કોંગ્રેસના મહિલા નેતા પ્રગતિ આહિર કહી રહ્યા છે. કેમ તમને એવું લાગી રહ્યું છે? અને જ્યારે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, ઘેડ પંથકની મુલાકાત લઈને પ્રગતિ આહિરે શું સરકાર ઉપર પ્રહાર કર્યા છે તેમની વિગતે ચર્ચા કરીએ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રિદ્ધિ. ઘેડ પંથકની અંદર ઘણા બધા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, ઘણા બધા લોકોના મકાન તૂટી ગયા છે, ઘણા લોકોના મકાન તો અડધા સાજા છે, અડધા પાણીમાં તણાઈને જતા રહ્યા છે. એટલે લોકો અત્યારે ક્યાંક બીજી જગ્યા ઉપર રહેવા માટે મજબૂત બન્યા છે અને આ તમામ લોકોની વહારે હવે કોંગ્રેસ હોય કે પછી આમ આદમી પાર્ટી હોય જઈ રહ્યું છે. પણ હવે કોંગ્રેસના જે આ મહિલા નેતા પ્રગતિ આહિર છે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. જે મહિલાનું ઘર અડધું તણાઈ ગયું છે તેમની મુલાકાત લીધી, તેમની સાથે વાતચીત કરી અને ખાસ કરીને સરકારને પણ કહી દીધું છે કે જો ગુજરાતના વિકાસ માટે તમે આવતા હોય તો એક વખત ઘેડ પંથકની પણ મુલાકાત લેજો. મંત્રીમંડળને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. હવે પ્રગતિ આહિર જે જગ્યા ઉપર પહોંચ્યા હતા જ્યાંથી સરકારને આડે હાથ લીધી છે, વડાપ્રધાન સાહેબને આમંત્રણ આપ્યું છે, તે સૌથી પહેલા સાંભળીએ અને એમની સાથે જે મહિલાનું જે ઘર તણાઈ ગયું છે, અડધું એમની પાસે છે, અડધું પાણીમાં જતું રહ્યું છે, તેમની સાથે વાતચીત કરીને તેઓએ શું કહ્યું છે તે સાંભળીએ. હજી અત્યારે રહેવાનું ગામમાં તો મકાન હોય નહીં, એમાં ગામ તરફ છે અહીંયા પાણી આવે તો એ પેલા ખબર પડે કે ખબર એ ન પડે આમ કઈ સૂચના આપે કે મારા નંબર અમે ફોન કરશું કઈ છે ये हमारे सहेली बहन है जिसका आधा मकान गिर चुका है और आप देख रहे हो कि अभी वो यहाँ पे खाना बना रहे हैं. ये देखो उसका किचन चल रहा है, वो यहाँ पे खाना बना रहे हैं और आप उसका घर देख लीजिए, घर की हालत देख लीजिए, बाहर दिखाइए यहाँ से कि कितना उसका खेत खत्म हो चुका है. आप यहाँ पे देखिए ये पूरा टूटा फूटा है, ये पूरा घर टूटा फूटा है. एक पानी की बारिश आएगी ना तो ये घर भी गिर सकता है. आप देखो पूरा आधा टूटा फूटा है और आप यहाँ बाहर आके पूरा घर देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है. ये दरवाजा भी देख लीजिए आप, टूट गया पूरा. यहाँ पे सिर्फ जमीन नहीं, यहाँ के लोगों के जमीर भी मर रहे हैं और लोगों के जान का भी खतरा है, पर सरकार अपनी नींद से जाग नहीं रही है. आप ये पूरा देख लीजिए, यहाँ पर इतना पानी था. हाँ. ये फोर्स की वजह से ये टूट गया है. देखो, और इसमें आपने देखा कि चालू किचन में वो खाना पका रही है लेडी, उसके ऊपर क्या बीती होगा. उसके बच्चे भी बाहर जॉब के लिए गए हैं, माँ बाप अकेले यहाँ पे रहते हैं, उसके घर की परिस्थिति आप देखो. खाना ऐसे छोड़ के वहाँ से मेरा एक छोटा लड़का है 6-7 महीने का. लड़के को मतलब अकेला मैंने बोला शायद छुट्टी ले ले या फिर किसी को बुला ले. अकेले लड़के को 6 महीने
से पानी निकाला नहीं जाता। इस हालत में लोग टेंशन में, हमको ये डर लगता है कि शायद भेड़ में रहना ही हमारा यहाँ से कहीं और चले जाए। इसी हालत में बेच के भी इतना पैसा नहीं आएगा ना कि आप शहर में जाके नया वो तो साल है, पर ये तो आश्वासन है। जिंदा तो रहेंगे, यहाँ पर तो ये भी डर लगा रहता है कि पानी आया, चलो कुछ हो गए, कब मकान गिर जाए। इसे ध्यान देने वाला रहता है। ये वेदना है, आप समझ सकते हो। एक बेटे की अपने माँ बाप के प्रति वेदना को आप समझ सकते हो कि जो अपने खून की मैं तो जमीन वही यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम बड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप यहाँ बड़े हुए खून हैं। की जमीन है। छोड़ने का मतलब मौका नहीं होता, पर फिर भी ये मजबूर होते हैं कि यहाँ से चलो कोई नहीं, माँ बाप साथ तो यहाँ से जिंदा तो रहेंगे, यहाँ से निकल गए तो ये डर लगा रहता है। अपनी पुरखों की जमीन को छोड़ के बेच के वो कहीं बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बच जाए। आप समझ सकते हो, देखने वाले सब समझ सकते हैं। बस ये सरकार की आदत नरेंद्र भाई मोदी गुजरात में विकास के कामों की ओपनिंग करने के लिए 2 दिन के लिए गुजरात में आ रहे हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आपकी जो डबल इंजन की गुजरात में सरकार है ना, वो हमारे घेर विस्तार में आए और घेर विस्तार में देखे कि लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं, अपनी जमीनें गंवा दी है और लोगों ने अपने सपने गंवा दिए हैं। तो आप आइए, 2 दिन रुकिए हमारे घेर विस्तार में, तो आपको पता चले कि गुजरात में आपका मॉडल कैसा है, गुजरात में घेर के लोगों की परिस्थिति कैसी है। तो आप आइए और देखिए। ये जो भैया है उसने अपना घर गंवाया है। आप टूटा पूरा काटमाड़ यहाँ पे देख रहे होंगे, अपना घर गंवा दिया है। उसकी मम्मी की आज मैंने हालत देखी, उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो आइए, आप भी यहाँ पे आके देखिए तो पता चले कि गुजरात में आपकी सरकार ने कैसा, डबल इंजन सरकार ने कैसा विकास किया है। जय हिंद। અમે લોકો જૂનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસની ટીમ, અમને લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે ઘેડ વિસ્તારમાં આ વખતે 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો અને બધું જ પાણી જ્યારે અહીંયા આવ્યું છે, ત્યારે અમે મટિયાણા ઘેડ વિસ્તારમાં એક પ્લોટ એરિયાની અમે મુલાકાત લેવા આવી ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા આટલું પાણી આવી ગયું, લોકોના ઘરમાં પાણી જતું રહ્યું હતું। 24 કલાક સુધી એ લોકોની જમવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, ઘરની બહાર નીકળી શકે એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી અને આજ સુધી તંત્રમાંથી એક વ્યક્તિ અહીંયા હાજર નથી થયા। આ જે લોકોને લાઈટ નથી, 24 કલાક સુધી આ લોકોને લાઈટ નથી મળી। તમે સમજી શકો કે આ લોકોએ એ 24 કલાક કેવી રીતે કાઢ્યા હશે। મને હમણાં ખબર પણ પડી કે અહીંયા સરપ ને એવા ઘણા બધા જનાવર પણ આવી ગયા હતા। એક બેન ખાટલા ઉપર બેઠા હતા અને એને સાપ કરડી ગયો હતો, તો એને કેવી હાલાકીમાં એ લોકો હોસ્પિટલે પહોંચાડ્યા હશે, એ દર્દને આપણે અહીંયા આવીએ ને તો સમજી શકીએ। અને વિચાર કરો, આટલા બધા લોકો ક્યારે આવ્યા હશે કે જ્યારે એ પરિસ્થિતિમાંથી એ પસાર થયા હશે। આ ડબલ એન્જિનથી ચાલતી સરકારને હું કહેવા માંગુ છું કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી ગુજરાતમાં વિકાસના કામોના ઉદ્ઘાટન કરવા આવી રહ્યા છે, તેના અમારા ઘેડ વિસ્તારની તમે મુલાકાત લો। તમારા ડબલ એન્જિનથી ચાલતી સરકારની રહેવાની ને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા અમે લોકો કરશું। તમે એકવાર આવી અને આ લોકોના દર્દને સમજો તો તમને ખબર પડે કે તમે ત્યાં રાજભવનમાં રહ્યો તો ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેટલી સરસ, તમને સુખ સુવિધા મળે છે અને આ લોકો પાણીની વચ્ચે કેવી રીતે રહે છે। તમે આવો તો તમને ખબર પડે કે તમારા ઘેડ વિસ્તારમાં તમે કેવો વિકાસ કર્યો છે। તમારા તંત્રનો એક અધિકારી અહીંયા ના આવી શકે? તમારી સરકારમાંથી જેને ચૂંટીને લઈ ગયા છે, જે ધારાસભ્ય છે, એ પણ અહીંયા ખબર પૂછવા ના આવી શકે? તમારામાં માનવતા પરવારી રહી છે? અમે લોકો આ લોકોની સાથે છે અને તમને કહીએ છે કે આ અઠવાડિયાની અંદર જે લોકોને ઘર વખરીમાં જે નુકસાન થયું છે એ તમે પૂરું કરો, એમનો સર્વે કરાવીને આ અઠવાડિયાની અંદર જેને જે નુકસાન થયું છે એની તમે ભરપાઈ કરો। અને નહીંતર અમે લોકો તમને કહી રહ્યા છે કે આવતા અઠવાડિયા પછી અમે લોકો ઘેડ સમિતિ એક આખી ભેગી થઈ અને આંદોલન કરશું અને તમારે એનો જવાબ તો દેવો જ પડશે। કોંગ્રેસના સમયમાં ઘેડ સમિતિ બનાવેલી હતી, જે ખેડૂતોને જે લોકોના ઘરમાં જે નુકસાન જતું હતું એના માટે થઈ અને એ લોકોને ત્યાં સહાય આપવામાં આવતી હતી। તમે ઘેડ સમિતિ બંધ કરી દીધી, ફરીથી એ ઘેડ સમિતિની રચના કરો, એમાં લોકલ લોકો જે છે એમનો સમાવેશ કરો અને એમની કોઠાસૂઝ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આખો એક તમે પુલ બનાવેલો છે, ત્યાં પાણી આખું પુલને વટી જતું તો એને ઊંચો કરવાની જરૂર છે।
ઊંડો કરવાની જરૂર છે. એ જો કરી દીધો હોત તો અહીંયા પાણી ના આવ્યું હોત, લોકોના ઘરમાં પાણી ના ભરાઈ ગયું હોત. તો એના માટે થઈને અહીંયાથી આ તમામ લોકોએ સાઇન કરેલો લેટર છે લઈ અને હું તમને પણ મોકલી રહી છું. અને આ અઠવાડિયાની અંદર આ લોકોને સહાય મકિયાણા ઘેડ વિસ્તારમાં અમે લોકો છે, જુનાગઢ જિલ્લાના મકિયાણા ઘેડ વિસ્તાર. આજ રોજ માણાવદર તાલુકાના ઘેર મટિયાણા ગામે ભાઈઓ બધા આવશે. આ જો લાદી હોય ને એટલે તમને ખબર ન પડે. આ જોઈ લો, અહીં રેવા તો આમાં સ્માઈલ જોઉં તમે. જો આ માજીનું છે, જો એના બાપા. તમે ક્યાં વહી જાઓ? તમે વહી જાઓ બાપા જાહેર. આ તમે જોઈ શકો કે આ માજી અને આ બાપા ઘરમાં રહી છે, એકલા રહી છે. એમના ગાદલા, એમનું રસોડું, એમનું અડધું ઘર પાણીમાં જતું રહ્યું અને બારોબાર જ ગટર જેવું પાણી ભર્યું છે. આ ઉંમરમાં કોઈ પણ રોગ લાગે તો શું કરવાનું? અને તંત્ર ક્યાં છે? હમણાં આપણે આરોગ્ય વિભાગને અત્યારે એની પેલી બને છે આરોગ્ય વિભાગની. તમને યાદ હશે ને કે કોંગ્રેસના સમયમાં DDT નો છંટકાવ તો અત્યારે કોઈ આવવા માટે તૈયાર નથી. તંત્ર, તમારા ગામના સરપંચ, તમારા કેવા છે અહીંયાના ધારાસભ્ય, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, કોઈ અત્યાર સુધી આવ્યા નથી. અને હું ગેરંટીથી કહું છું કે આ કોંગ્રેસ છે રસ્તા ઉપર આવી છે, લોકોની મદદે આવી છે, અને અમે તમારા માટે ઉભા છે. અઠવાડિયામાં તમને લોકોને જે નુકસાન થયું છે એ સરકારે એમની ભરપાઈ કરવી જ પડશે. અને નહીં કરે તો આપણે લોકો આંદોલન કરશું. તમે બધા સાથે છો ને? સાથે છે ને? ચાલો, અમે તમારી સાથે મજબૂતીથી લડવા માટે તૈયાર છે. બસ તમે બધા સાથ સહકાર આપજો, બરાબર ને? અઠવાડિયા પછી જો આ લોકોએ આપણને સહાય નથી પહોંચાડી તો એક આંદોલન સ્વરૂપે આપણા ઘેડના તમામ લોકો સાથે મળીશું અને મટિયાણા ગામના લોકો સાથે છે આના, બરાબર ને? ચાલ, તમે તમારું ધ્યાન રાખજો. હા, સાચવજો. કોઈ ખાવા પીવાનું ક્યાંય નહીં. રાત તો બધું બદલાવું ક્યાં? કોઈ જોવા નથી આવતું એમ. સરપંચ ગામનો છે, આ ફૂંકવું હજી તો અમે, અને આ બધા ગાભા પલરેલા છે. તમે જો વિડીયો ઉતાર્યો બેન, બધા લુગડા પલરેલા છે. આમાં નાખવા ગયા પવન એવો ફૂંકું મારે. અને આઈ નદી પાણી જોઈ લો. આ નિશાન આવ્યું નિશાન છે, ત્યાંથી તો પાણી છે. એટલે ખાડાઈ બી ના થઈ બધા ગયા. ખાવ પૂરું બેન, એક ખાવ પૂરું. કઈ તો છોકરાઓને તમે સુવડાવ્યા અને ક્યાં મૂકી? બધી પડકારા જનાવર ખાટલા ઉપર પાણા હેઠે રાખી દઈએ, ખાટલા ઉસા લેતા રસોઈ તો કેમ બનાવી? આમાં રસોઈ કેમ બનાવી બેન? હા, પરિસ્થિતિ જ આવા બધા એટલે એ જ થાય ને કે નાના આ તમે જુઓ, આવી રીતે નીચે બે ત્રણ બેલાઓ મૂકી અને ખાટલા ઊંચા કરવા પડે તોય ખાટલા ભીના છે. આ કાકા આવો તો કાકા, તમારું નામ શું છે? કબાભાઈ છે. અને કબાભાઈના ઘરની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ ને તો ખબર પડે. અને એટલા ધાર્મિક છે, તમે વિચાર કરો, આ લોકો જે કેવું એ કે ઘરમાં દેવ બેસાડેલા છે, છતાં પણ તમે જુઓ એ પોતે આવી હાલાકીમાં રહી છે, પણ એના દેવ સુધી પાણી નથી પહોંચવા દીધું, પણ એ પોતે આવી તકલીફ વેઠી અને એમનું ઘર ચલાવે છે. અમારા અહેવાલને લઈને આપનું શું માનવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.